بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدياد أيان وغفر أحسنهاي inaan soo hor fadhiisto wajiyadan khayrka badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo waafajiyay taacadiisa iyo cibaadadiisa, gaar ahaan aan soo ag fadhiisto sheekhaygii iyo macalinkaygii Sheekh Ciise Maxamuud xafidahu Allah ta'ala wa ra'ah. Ayuha al-ikhwatu al-muslimuun, walaalayaal, waxaynu ku jirnaa saad ka wada warqabtaan bishii aadka u khayrka badnayd, bishii Ilaahay subhanahu wa ta'ala وسنتك كدورتي ونضورتي إن نقطة بشي كتاب كيسة كتبتي وسودتي أو خير كبضنا وسودتيو كتبتي الله سبحانه وتعالى والرسوشي سكسودتي كتاب كي أو قيمها بضنا وقلنا ما يسكترنا بشي وسودتي الله سبحانه وتعالى أيين كترنا إلهنا سبحانه وتعالى وكرامي وفضلي وويني إنك طلبين إنه وينينه كنا وينينه إنه صانه وإلهي سبحانه وتعالى درتي أينه أصانه بشاسي إنه إلهي سبحانه وتعالى وقوم هذنا قينا خير كوين إلهي سبحانه وتعالى بشاوي نسيي محايلي كتابك القرآن كيه وهنونك إنه كلا حريقي محا حقه يا محا باطله إلهي نارنتا وإشاري مركو كان ذي صونك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بشهر رمضان هلا الصوم وحلقه الرئيسي عضين لعضين أيوه وددك اللي جبر أروتشين أيوه قيمها جار كي بشان لا ضاي كدي بديت اللي بشا سقف كي تشوجا حاضر هذا أما بشهر كا هالصوم وبشي قرآن كله سودة شيء قرآن كنا هنون وي يا عضين حق يا باطل كي كلا عضين يا هذا وقف كي بشا تشوجو بشا أركو صوم بإلهي سبحانه وتعالى ويلي ولا ريال بشاس إلهي سبحانه وتعالى وكدور طيب بلها كلا وموسم هذه آذو خير بدن وفرصة يا شانس إلهي سبحانه وتعالى أوسيي عدي ودوني أدومه سكمده وكان قديي عدي يسوع سبحانه وتعالى ودونه محايلي فعال لما يريد وله الحكمة البالغة. إلهي سبحانه وتعالى يسقى أي حكمة بالغة حياش الدير يسقى أي إسكاله عدي ودونه إلهي سبحانه وتعالى وسوق جارسية بشاسي عدي ودونه ما وسوق جارسين عدي أدب وسوق جارسية وشانس يفرص إلهي سبحانه وتعالى أوسيي موسم هذه آذو خير بدن مواسم النوع عاصة إلهي سبحانه وتعالى وحي نوصينا إياه انت وينو قفينا وينو دنبابينا وينو قبض فلينا وحي إلهي سبحانه وتعالى ينو واجبيي أما وينو شرعيي وينو كقابينينا وحالي نوصينا إياه مركا شانسية النوع عاصة وكراه إن بل هذا كي قابيي وصدي إسو صور دامو أو وحوي ميل في عن سو قالو كي حمانته فريا حمانته كجري بل إنه كجوكسدو أو حمانتي وكيستاغو سيدا دراديد وتي حديثه ku soo aroortay bisha Ramadaan marka uu soo galo naada munaadin mid ba dhawaaqa markaas wuxuu yiraahdaa ki khayr doonayo soo aqbal oo soo jeedso oo khayrkii u jeedso wax weeye ha ka gaabinin waya baaqi sharri ki markaas wax weeye sharka doonayo adiguna joogso oo bishii khayrka lahayd baa soo gashay ka istaago ka joogso. haddaba walaalayaal al-a'maal as-saaliha fi shahr Ramadaan أعماش الصالحة اللي جود على بشهر رمضان حديث كاسو كريا يا بي نو شيغي يبا إن وحي حنا لغا جوجسدو وحي وناغسان oo dhanna waxa weeye qofka muslimkii uu ku dadaalo oo aad iyo aad loogu baratamo وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سوق خيراتك ha u baratamaan dadka markaas waxa weeye baratamay inta baratam baa lagu jira adduunyada meel lagu baratamaba wax loo baratamaba kol xumaan loo baratamo كل الدنيا لو برتمو إيه ما الخير لو برتمه هذا بوح لو برتمه إلهي سبحانه وتعالى طاعديس يا رب سبحانه وتعالى رالي قلنتيس يا جنديس آخر يا وناق إلهي سبحانه وتعالى وأدوميس متقين تأودي ياريي أيا أغمضا وح لو برتمه ولا ريال
cibaadaadku way farabadan yihiin waa subulul khayr jidadka khayrka loo maro abwaabul bir wanaaga iyo taacada ilaahay subxaanahu wa ta'ala albaabada laga galo aad iyo aad bay u farabadan yihiin waxaynu ka soo qaadan karnaa dhowr baab oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam ahadiis kaga soo aroortay in si gaar ah awoodda loo saari jiray bisha ramadaan ama fadaa'il gaari ay u soo aroortay طبعا waxaynu ugu horeysiinaynaa de albaab weyn oo albaabadii jannada kamid ah soonka aynu soomanahay bishan ramadaan waa baabun cadiim min abwaab albir waana waxa lagu mutaystaa albaab kamid ah albaabada jannada oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam inoo sheegayo ar-rayyan la yiraahdo ama albaabkii cukana yani waa qofkii galaya cukanaanaya oo dhargaya cukanaantu dawaa haraadkii dharagiina wuu la socdaayo labada mid ahaan baa lagu kaaftoomay waana waa dharagii iyo cukanaantii labadiiba oo qofkii muslimka ahaa ee soo soomana ee soo gaajooday ee soo haraaday ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku abaal mariyaa inuu albaabka ka galo waxa la isweydiiyay dadka muslimiinta ee badankoodu ilaa man maartay qof uun mooyaan dhibaato kale heshay mooyaan dadka muslimiinta oo wada soomayaan albaabka ma ka wada gelayaan kama wada gelayaan baa la yiri waxa way laba qof mid ahaan baa ka gali ama mid sunnayaasha soonka aad ugu dadaalay oo soonka sunnaha aad u badiyay oo taaku waxa weeye dadkii kale kaga hormaray albaabka ar-rayyan buu ka gelaya waxa kale albaabka ar-rayyan ka gali kara qofkii bisha ramadaan soomay laakiin u soomay si ka fiican sidii ay dadku u soomayeen ila dadku waynu wada afxiranahayo waxa laga yaabaa soomkeenu inuu asaxo dhamaanteen laakiin miya la wada aqbalaya in soonkeena la wada aqbalaa way adag tahay qofka soonka laga aqbalo waxa weeyaan waa qof liibaanay weeyaan walaalayaal isku mid ma aha soonkaagu inuu asaxo iyo in la aqbalaa waa kala gaar inuu asaxo macnaheedu waxa weeye waa qaleel lagu ma laha soonkaagu uu asaxay hadii lagu yiraahdo macnaheedu waxa weeye inaad qallaysa laga dooni maayo oo soonkaasi inaad qallaysa kugu waajibtay lagu ma laha hase ahaatee waa la aqbalay waa arin aad iyo aad u fog inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin ilaahay dad gaara oo taqwa laga helay oo iimaankoodu u fiicnaaday ayuunba ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu wax ka aqbalaa sida daraadeed in soonkeena la aqbala iyo inuu asaxa way kala duwan yihiin hadaba dadkii soonkooda ilaaliyay ee ku dadaalay ee dhameystiray ee waxyaalihii waxa weeye soonka waxyaala ayaa rifaya oo waxa weeye abaalmarintii iyo thawaabkii laga heli lahaa cunayo baabiinaya waxyaalaha qofkii iska ilaaliyay haday been tahay haday khiyaamo tahay haday xoolo xaraan oo la qaato tahay haday tahay waxa weeye bani aadam lagu xadgudbo waxaas oo dhan qofkii iska ilaaliyay ee soonkiisa ilaashaday waa cibaadadu ku jiree kaasina waxa laga yaabaa bay yiraahdeen inuu kamid noqdo kuwa nabigu kaleey salaatu wasalaam uu sheegay ee la oranayo maalinta qiyaamaha ayna as-saa'imuun kuwii soomanamay albaabkana ka soo galaan albaab gaara oo hortoodna cidi ka galayn dabadoodna cidi ka galayn ay kuwaasi si gaara uga galayaan ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala karaameynaya qofkii cibaadada soonka waxa weeye mutamayyiz ku noqday ee kaga soocmay umada inteedii kale idan الصيام اخواني في الله صومكو والباب وين او كميده البابده جنده إلهينا سبحانه وتعالى أعماشه inoo jideeyay faralka ugu khayr badan soonka ugu khayr badan ee aad soontaa waa soonka bisha ramadaan oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xadiis qudsi in ilaahay uu yiri adoonkaygu iguma soo dhawaado wax aan ka jecelahay wixii aan ku farad yeelay sida daraadeed soonka faradka ee waajibka waa soonka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu jecel yahay isaga inuu ugu dhawaano aynu dhowrano aynu iska ilaalino waxyaalihi ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xarimay ee abaalmarintiisa aynu ka heli lahayn hoos u dhigaya ama baabiinayo tiraya soomkaasi walaalayaal waxa uu nabigeenu kaleey salaatu wasalaam yiri man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofka sooma bisha ramadaan iimaan ku sooma sidoo iimaan ugu soomaya qof imka inta inaga mid ah halka fadhida iyo dadka kale muslimiinta ah qof la qasbay oo ogaan cuntadii iyo cabitaankii looga joojiyay ma jiro laakiin maxaynu u soomaynaa ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ina faray baynu leeyahay ilaahay baa ina faray ayaynu leeyahay ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala rumaysanahay qofba meel ay u gaarsiisnaataba
قف بميل أو قارسيسنا تبا إلهي بين سبحانه وتعالى الرميسنا إذن إيمانا يسقوا إلهي سبحانه وتعالى الرميسنا إن إلهي شذي أو شرعي أو يسقوا كأطيع يقف كوسومية واحتسابا أجر إلهي سبحانه وتعالى كقدونية طاعة رضوانك إلهي رالي أنشاء إلهي كل هذين يو كدونية قفك النوع عاسى غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه يسير رب وعلى كتر أبي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي طاعديسا السجل لو قلنا وذو الرضوان كيس يرالي أهانشيس اللي قل راديا ومعنى قارة أو كسر إيمانك إيمانا واحتسابا رالي أهانشها إلهي بان دون يا قلبي قاقا إناد جلسة مركات صومنتهي ويكدوا وانتهي معنه أها إلهي بيقوا أجمي وانسومي وحانا كدونا يا إلهي سبحانه وتعالى أبا المرنتي سيرها لأهانشيس معناها سيادو قلبي قاقا قالوا waxaad iska ilaalinaysaa macaasidii oo dhan maxaa yeelay suuragal ma aha inaad tiraahdo ilaahay baan raali ahaanshihiisa u socdaa haddana waan caasiyaya oo waxyaalihii uu iga xarimay baan samaynaya oo waxyaalihii igu waajibay wax kamid aan ka tagaya ilaahayna subxaanahu wa ta'ala raali ahaanshaan ka doonaya waxaan u soomanahay si uu iga raali noqdo uu jannada ii geliyo oo abaalmarin fiican uu ii siiyo ma isqabanaysa suuragal ma aha ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومعنى آد أوي ينقفك احتساب إلهي سبحانه وتعالى كو أبال مريو معناها سوء قلبه يسقله إيمانا هي احتسابا ثاني وعلماء هو مفعول لأجله بين قولة النحوه يعني وحي درتي وحن لو سميني محادو سوميسا إيمان دلاد دي بانو السومية محادو سوميسا إن عن شنه لانو السومية محادو سوميسا إن إلهي قرال النقدان السومية إن إلهي اتشعلادان السومية إن إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد وحوي ضدكي وناك سنة ومعوضة يقردقوا مالنتا قيامها أن فرح سنادان السومية إذن تاسي مركا ومعنى وين أو كاهر جوجسنيا ضمان معاصيه صومكاغا دباته كين لهي ولا ريال صومك يفضايشي سين بدن با laga waramay halka hadaynu ku dhaafno waxa kamid ah albaabada jannada ama a'maasha saalixa ah ama a'maasha birka ilaahi subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo bisha ramadaan ee fadliga gaarkii u soo arooray qiyaamul leelka salaada taraawiixda habeenkii in la tukado oo salaada lagu dadaalo iyadoo si guud qiyaamul leelku mar walba uu fadli badan yahay ba kan ramadaanta fadli gaar ah u soo arooray wuxuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii istaaga bisha ramadaan ee qiyaamul leelka la yimaada isagoo ilaahay rumaysan iimaan ay ka tahay iyadoo sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayo ilaahay raali ahaanshihiisa uu ku doonayo iyo abaalmarintiisa isagana dambigiisa hor dhan wala dhaafay buu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aynu ku dadaalo walaalayaal salaada taraawiixda aynu aad iyo aad wax weey waa waqti yar imika durba ramadaantii maanta 9 bay maraysa يعني 9 habeen ba taraawiixdoodii tagtay qiyaamul leelkoodii 9 habeen way naga tagtay caawana kii tobnaad buu noqonay hadda inaguma jiro qof habeenadaasi hadii xataa masaajidada juska lagu tukanayo ama wax ka badan lagu tukanayo qof hadda dareemaya daalkii habeenada tagay ma jiro yaa hadda oranaya 9kii habeen baan taraawiixda soo tukanayo juz ama 2 juz ama 3 juz baan ku tukanayno hadda waan daalanahay qof oranaya jira qofna hadda ma daalana laakiin hadda maxaa haray macaankii daalkii u dhamaaday 9ka habeen daalkoodii qofkii soo cibaadaystay daalkii ka dhamaa لكن هذا محاو هرايو وحويان abaalmarintii iyo khayrkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diyaariyay iyo nimcadi iyo xataa macaankii oo qalbigiisa qofku uu ka dareemayo inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala soo caabuday 9ka habeen oo si fiican u soo cibaadaystay ilaahayna subhanahu wa ta'ala hay naga aqbal qofkii aan 9ka habeen hadda soo tukanin wali fursad way jirtaa laakiin hadda bal hadda ha eego 9ka habeen waxa laga yaabaa markuu 4 ragcadood ama 3 ragcadood tukaday inuu iska baxay 2 ragcadood 4 ragcadood uu iska baxay ama markuu cishaaga tukaday iska baxay soo way dhaartay taraawiix bal imika inuu weydiinay 9ka habeen hadii aan dadka muslimiinta salaadii la tukanin kulli ama meelahan aad ka sheekaynaysay ama waxa weeye si kala islaadaad isaga nasatide nasashadii hadda maxaa kaaga jira isku midun baa tii adiga qof cibaadaysanay hadda laxdada aynu taaganahay kii habeenkii cibaadaysanayay habeen oo dhan taagnaa iyo kii iska seexanaya meelaha ka sheekaynayay
hadda waa isku mid raaxada isku si u dareemayaan kana ka raaxa badano wuxuu dareemayaan nimco iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisii inuu isu bandhigay idan walaalayaal 22 ka hare ama 20 ka harena saasay noo dhaafayaan la shakka wala rayb si fudud ay ku dhamaanayaan aynu ku dadaalo albaabada jannada Ilaahay noo furay aynu ka galno walaalayaal oo yaynaan ka gaabinin oo aynaan man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu qofkii amalkiisu dib u dhigo oo uu habsaamiyo waa in hebel iyo waa reer hebel iyo waxa soo haystay taas waxba u tari mayso hadda hal dadaalo walaalayaal waxa kamid ah acmaasha biriga bishaar ramadaan ay tahay inaad yaa loogu dadaalo taxarri laylatul qadr bishan Ilaahay subhanahu wa ta'ala habeen kun bilood ka khayr badan buu dhaxdhigay oo laylatul qadr la yiraahdo habeenka hal baadi doono qofka habeenka khayrkiisa la waafajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku arsaaqo habeenkaasi inuu cibaadaysto wuxuu nabigeenu alayhi salatu wassalaam man qaama laylatul qadr iimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofka istaaga habeenka laylatul qadr إلهي سبحانه وتعالى دم بداف إلهي سبحانه وتعالى الرميسان در إلهي ويستاغي رمين إلهي سبحانه وتعالى الرميسيان إلهي أجر وكقدوني إساقنا دم بي سوى الله العافى والله ضوفي رصد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشر نوع عاصر إلهي سبحانه وتعالى ودم بداف كالباب هذا أفري دميان حق نقولين إن لا يراهضه قفكي بشر رمضان سو قاله إلهي ودم بدافي وايو إلهي هفقي نلقوها بارو والنبي محمد وهبارو وملك جبريل وهبارو دي وحويان حق ذلك أرن حق أهبي نقطي محايا لي ساسا إلهي سبحانه وتعالى البابدي دم بدافك يا مغفرة يا رحماتك وبلاري نيكي مركا لو دم بدافي وايا دوان وحوي محرومة أو خيرك يوردن لقى حرمي oo ayaan daran runtii waxa kamid ah walaalayaal albaabada khayrka ee loo baahan yahay bisha ramadaan inaynu uga faa'iideysano al-i'tikaaf illa i'tikaafku walaalayaal wuxuu kamid yahay cibaadaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay ee in Ilaahay lagu caabudo ay tahay masaajidka hadda aynu fadhino adiga iyo i'tikaafkii waxa idin dhaxeeyo waa niyo imika inta aynu halka fadhino hadii aad iska niyeysan tahay inaad i'tikaafsan tahay insha Allah ta'ala ajriga i'tikaafka waad leedahay ajriga i'tikaafka haddaba i'tikaafka masaajidada in la fadhiyo oo la niyoodo i'tikaaf in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii loogu nagaanayo masaajid i'tikaaf waa ku nagaasho masaajidkii lagu nagaado inaad masaajidka dar Ilaahay ugu nagidahay oo cibaadada i'tikaafka aad gudanayso hadii aad niyooto iyadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa abaal marin badan baad ka helaysaa nabigeenu alayhi salatu wassalaam wuu i'tikaafay intii ramadaan uu joogayba uu muqiimka ahaa aanu musaafirka ahayn waa i'tikaafi jiray nabigeenu alayhi salatu wassalaam markii hore 10 ka hore ayuu i'tikaafay isagoo laylatul qadriga raadinay markaas lagu yiri way ka horeysa 10 kii dhaxaadana i'tikaafay nabigeenu alayhi salatu wassalaam waxa lagu yiri laylatul qadriga wali waa ka horeeya 10 kii dambe ayuu hadana i'tikaafay intii dambe oo dhanna 10 ka dambe ayuu i'tikaafi jiray markii dambena dumarkiisii ayaa i'tikaafi jiray hadaba walaalayaal i'tikaafku mar walba waa mashruuc waxaanu sii adag yahay bisha ramadaan waxaanu sii adag yahay 10 ka dambe oo nabigeenu alayhi salatu wassalaam uu joogteeyay inuu i'tikaafo 10 ka dambe walaalayaal hal i'tikaafo oo cibaadada i'tikaafka hal lagu dadaalo waa albaab kamid ah albaabadii khayrka ee jannada lagu galayay iyo acmaashii saalixada ahayd ee bisha ramadaan sida gaarka ah fadliga gaarka ah u lahayd hal i'tikaafo masaajidka lagu ekaado oo waxa weeyaan la iska ilaaliyo in loo baxo wax aan daruuri ahayn cunno iyo xaajo la soo gudanayo mooyaane 10 ka dambe qofka muslimkii beedka Ilaahay hal laazimo cibaadada ha u go'o maxaa yeelay walaalayaal sanadka intooda kale oo dhan baad ku noolaanaysa i'tikaafka 10 ka maalmood inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala darti 10 ka maalmood u xidhnaato beedka Ilaahay ugu xidhnaato adduunyo oo dhan calaa'iqdeedii aad iska jarto wax adduunyo aan la soo hadal qaadin قرآن لا آخره سلاد لا تكدو حس إلهي سبحانه وتعالى لا حسه آخره الله فكره هل كالله صعد وقفك وكفكره وحيورن جيرين فكر ساعة
saacad qofku inuu fikiro baa ka khayr badan amal badan oo cibaado ah inaad fikirto ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa maxaa ku yaala aad isweydiiso maxaad ilaahay subhanahu wa ta'ala u horumarsatay qabriga marka tagta maxaad waxa weey waxaad ku faraxdo oo hadda isla waxaas ku horeeya maxaa jira in la isweydiiyo oo qofku inta uu masaajidka ku naga yahay oo fikir aakhiro oo ka fikiro ilaahay subhanahu wa ta'ala horjoogsiga la horjoogsan doono qof kasto ay naga mid rabbi subhanahu wa ta'ala buu hortagi doona yukallimu rabbuhu min ghayri tarjumaan ilaahay ba subhanahu wa ta'ala la hadli doona qof kasto ay naga mid iyadoo cidi u dhaxaynin oo cidi u kala tarjumaynin ba ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasto uu la hadli doona in qofku uu taa ka fikiro taasi waxa weeyaan qalbigiisa geliyo oo tobanka dambe ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii u go'o iyaduna arin aad iyo aad u weyn weey hal lagu dadaalo bisha ramadaan walaalayaal waxa kamid ah subusha khayrka bisha ramadaan lagu dadaalo ay tahay الجود والصدقه والانفاق في سبيل الله ان الله سبحانه وتعالى درتي wax loo bixiyo صدقadu wax aad iyo aad u khayr badan weey ilaahay subhanahu wa ta'ala fadli aad iyo aad u badan ayuu dul dhigay waxa la yiraahdaa sadaqa sideeda caadiga ahba nabigeenu wuxuu yiri sadaqatu burhan sadaqadu waa lafdiga sadaqa runbu sheegay weeyaan sadaqa runbu sheegay sadaqadu waxa la yiri waa cadayn nabigeenu wuxuu waa burhan waa xujo waxa cadayn u tahay iimaankaaga sidqigiisa iyo sida uu run u yahay in iimaankaaga islaamnimada ay run tahay nafta bani aadamka way ku adag tahay xoolihiisa inuu bixiyo oo qofku xoolaha bani aadamka wax weeyaan inna al-insana khuliqa halu'a oo maartay wax weeyaan ida masahu al-khayru manu'an wa ida masahu ash-sharru jazu'an khayrkii markuu helo adduunyo uu helo waxooga maali ay u soo ururto waa manuuc inuu bixiyo way ku adag tahay inuu jirkiisii qayb kamida goynayo oo kale bay la tahay khaasatan qofkii bakhiilka ahaa haddaba inuu mu'min yahay qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala rumaysan waxyaalaha cadaynaya waxa kamid ah sadaqadu ilaahay subhanahu wa ta'ala caradiisa ayay bakhtiisa sadaqada jannada naarta ayaa la isaga dhigay taqun naara walaw bi shiqqi tamra bisha ramadaan nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam deeqsinimo zaa'id buu muujin jiray isagoo markii sarkaan rasuul ajwada naas nabi maxamed alayhi salatu wasalaam dadka isaga ugu deeqsisanaa dadka guud ahaan isaga ugu deeqsan lama garanayo rasuulka ilaahay wax la weydiistay uu hayo oo yiri kan aniga isugu tala galay ama aniga ama meel kale aan u wada nabigeenu alayhi salatu wax alla wixii uu hayo ee la weydiistay waa bixin jiray salawaatullaahi wa salaamu alayhi ee isagu uu leeyahay hatta mar loo keenay xulad yar oo maartay xogaa qurux yani waa isku joog yar ama muxuu ahaa jubad qurux badnayd oo saxaabada qaar kood ay u keeneen nabiga hadiyad ahaan oo islahaayeen nabigu ciidaha iyo muxuu ahaa haw xidho ayaa saxaabadii mid kamid ah weydiistay markii loo keenay u siiyay nabigeenu alayhi salatu wasalaam wax uu nabigeenu cishan jiray ma jirin waan ogsoontiino de wax uu ka dhintayna ma ay jirin adduunyo uu ka dhintay nabigeena alayhi salatu wasalaam ma ay jirin hadaba nabigeenu isagoo ajwadu naas aha dadka ka ugu deeqsan isagoo ah nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wa kana ajwada ma yakunu في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وحنقوني النبي عليه الصلاة والسلام كأقسي ديقسيسا بشهر رمضان مركا والله كل ما جبريل القرآن كالله آخرية يوم مراجعين بشهر رمضان أي جبريل ويمن شري النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن كالله مراجعين شري مركاس النبي عليه الصلاة والسلام وحوها وحوي متسيد ديقسيسا أو ديقسي نمديسو أي زائتهاي ووحوها كان أجود بالخير من الريح المرسلة أي صحابي وكمتري ضبيل درن أو الصعوطة النبي عليه الصلاة والسلام وكدرنا وكدر سنة بشهر رمضان ولا ريال هل لقد دار إنفاقا waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay wax yar oo kooban hantidoodu iska tahay deetana uu isleeyahay dadka malaha la hadlaya waa dadkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu balbalaariyo kuwaas leeyahay masaajida ay dhisaan iyo madrasada ay dhisaan iyo bariis raashin badan ay qaybiyaan iyo hawlahaasi bisha ramadaan ha sameeyaan ma aha sidaas nabigeena alayhi salatu wasalaam markii la weydiiyay sadaqa maxaa ugu khayr wuxuu juhd al-muqil midaan waxba aysan wax yar haysta inta uu karayo inta uu karayo ayaa waxa weeyaan sadaqad kuwa ugu khayrka badan kamid wuxuu nabigeenu alayhi salatu wasalaam sabaqa dirham 100000 hal dirham baa wuxuu ka batay oo ka dheereeyay
boqol kun oo dirham maxay ku dhacday tekari 2 dirham buu haystay 2 dirham haysta baa 1 dirham bixiyay mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala arsaaqo malaayiin uu siiyayna boqol kun buu bixiyay waxa ka dheereeyay buu leeyahay nabigu kaleey salaatu wasalaam halka dirham baa ka dheereeyay boqolka kun ee dirham maxaa yeelay kari markaad eegto maalkiisa intuu laba u kala jaxay 2 dirham buu haystay laba u kala qeybiyo mid ahaan buu bixiyay laakiin ninkan kale marka la eego xoolihiisi wax yar bay ka tahay boqolka kun ee dirham ee uu bixiyay idan walaalayaal sadaqadu kuma xidhna inta aad bixinayso miyaanad maqal inay maxamed kaleey salaatu wasalaam markuu saxaabadiisa fadligooda ka waramayay uu yiri saxaabada mid kamidii sacab haduu la baxo gaari maayaan dadka kale hadii ay buurdahaba bixiyaan haday buurdahaba bixiyaan sacab saxaabadu la baxeen baa ka khayr badan maxay tahay sababtu iimaankii saxaabada qalbigooda ku jiray ee ay ku bixinayeen baan la helaynin marka riyaa waxa weeyaan kun shilin ama 500 oo iimaan fiican aad ku bixiso abaalmarinteeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyaasi karay hadii iimaankaagu fiican yahay oo iimaan sax oo wanaagsan aad 500 ama kun shilin ku bixiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuun baa qiyaasi karaya khayrka iyo ajriga laga helayo walaalayaal waxa kamid ah albaabada khayrka ama acmaasha saalixa ah ee bisha ramadaan lagu dadaalo ay tahay qiraa'atul qur'aan quraanka oo la akhriyo quraanka oo la akhriyo waa amal weyn oo kamid ah acmaasha saalixa ah ee bishan ramadaan ay tahay dadku inay aad iyo aad ugu dadaalaan sidaynu aayadii aan hore u akhrinay ay tilmaamaysay bishan waa bishii quraanka waa bishii kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo soo dejiyay quraankana sidiisaba waxa loo soo dejiyay inaynu ku noolaano aynu la noolaano nolosheena noqdo inaad quraanka la noolaato oo aad ku noolaato ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkan uu soo dejiyay in la akhriyo la fahmo loo fiirsado oo lagu dhaqmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu soo dejiyay idan waa inaad barataa hadaad xafidsanaan waa inaad xafidaa waa inaad macnihiisa barataa waa inaad u fiirsataa oo ku tadabburtaa oo aad ugu fiirsataa quraanka waxa uu ku farayana waa inaad ku dhaqantaa bishan ramadaan waa inaad yaa loo akhriyo quraanka dadkii wanaagsanaa qaarkood waxa ay sameeyeen jireen imaam shaafici waxa laga sheegaa in uu maalintiina mar dhameyn jiray bisha ramadaan habeenkiina mar dhameyn jiray quraanka maalintiina mar buu dhameyn jiray habeenkiina mar buu dhameyn jiray dadkii kale oo wanaagsanaa saas oo kale ayaa waxyaalo taas la mid ah looga soo wariyay ilaa iyo culimada qaarkood ay yiraahdaan ba marka la leeyahay quraanka 3 maalmood wax ka yariyaan lagu akhriin waa marka aan lagu jirin bishan ramadaan waqtiyada kale 3 maalmood wax ka yariyaan lagu akhriin quraanka laakiin mawaasimtan khayrka badan ee waxa weeyaan la baratamayo iyada waa laga soo reebayaa bay culimada qaarkood yiraahdeen saas ayaa Shaafici iyo qeyrkiiba ay quraanka akhrintiisa u badinayeen maalintii habeenkii maalintii laba jeer Shaafici rahmatullahi alayhi uu dhameynay hadii walaalayaal ay nagu taasi malaha hadii badankeena waxa laga yaabaa inay nagu adkaato miyaynu kari weynay inaynu bal isku dayno usbuuciiba mar inaynu dhameeyno bisha ramadaan kii taa kari waaya inuu bal isku dayo inuu maalintii akhriyo 3 juz si uu 10 maalmoodba hal mar u dhameeyo oo bisha ramadaan uu 3 goor u dhameeyo quraanka haday adkaato oo taasina uu qofku kari waayo miyaynu kari lahayn juz akhrino la aqal min dalik waxa inta ka yar lama oran karo bishii ramadaan oo aanad quraankii dhamaynin adigoo akhriyi karayay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku baray runtii waa gabood fal weeyi in bisha ramadaan ay baxdo isagoo qofku quraankii hal mar dhamaynin iyadoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu baray qofkii aan quraanka baran isaguna bishaasi wuxuu uga faa'iideysanayaa intii uu bartay inuu akhriyo inta kalena uu barto wixii uu ka gaari karayo inta waxa weyn ku dadaalo bisha ramadaan oo juhdi dheeraada uu bixiyo si uu kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barto kitaabka quraanka walaalayaal waa ka janno ku hogaaminaya aakhiro hadii isaga aad qabsato jannada qaa'idkii ku hogaaminaya ku hor socon laha kitaabka quraanka weeyaan hadaad dayacdo adiga ayaa hogaamiyahaagii dayacay hogaankaagii adiga ayaa dayacay laakiin hadaa dadaasho intii aad ka gaadhaba nabigeenu kaleey salaatu wasalaam waa kiilaha qofka quraanka akhriyaya ee uu ku adag yahay ee dadaalaya 2 ajar buu leeyahay
bishii ramadaanna waa lagu jiraayo in khayrkii ajriga uu ku bato ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu ka rajaynaynaa idan qofkii aan quraanka aqoono bishaasi cudur daar malihid inaad waqti siin weydo waqtigaaga wax kamid ah inaad quraanka siin weydo si aad kor ugu qaado aqoontaada walaalayaal acmaasha aad iyo aad bay u badan tahay waxa kamid ah waxyaalaha fadliga gaarkii uu soo arooray umrada qofkii karaya bishan ramadaan in la umraysto nabigeena kaleey salaatu wasalaam waxa ka soo aroortay in umrada bishan ramadaan la umraysanaya ay la mid tahay xaj nabigi kaleey salaatu wasalaam la xajiyay oo kale xaj nabigi la xajiyay oo kale in ay tahay in bishan ramadaan la umraysta ayaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam ka soo aroortay acmaasha khayrku aad iyo aad bay u badan tahay waxaan filayaa nus saaca ayaan kelmad ugu talagalay nus saacina waa iska dhan yahay dadku inta waqtiga ka hadhay si ay uga faa'iideystaan oo quraanka loo akhristo inahaas ayay insha Allah ta'ala ku soo koobaynaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam